ଦେଖ तापर जीव जीव शरीर रे संगठन स्तर गुड़िक कौन ताले आमर जो जीव शरीर तांकर कौन संगठन जो होउची सेठी स्तर गुड़िक कौन कौन गोटे गोटे स्तर देकी से जाउची ताले जीव शरीर एक जटिल उपाय रे संगठित कोष चित्र पॉइंट 2.7 रे देख ताले 2.7 कोडा एटा जो चित्रटा देख भलसे ता तले दिया हैची जीव तापरे अंग प्रत्यंग कोरे दिया गला कौन सब कोष खरे टिश्यू तापरे अंग तापरे अंग अंग संस्था तापरे जीव अंग संस्था माने बहुत गुडा अंग मिसई करे तेणु जीवनर मौलिक एकक किए सेटा कोष आमर जो कोष रु ही सब किछि तयारी हेछि तेणु जीवनर ए आमर जो शरीर जीव शरीर बा जीवनर मौलिक एकक हेउछि कोष जेपरी एई इटा घर कांथर मौलिक एकक जेंति इटा गुटे हेले जाई कि कोन हबो घरडा तयारी हबो तेणु इटा न हेले घर तयारी हबो कि नाही ठीक सेमती मानव शरीर केंति तयारी हबो कोष जोगु तेणु इटा होछि मौलिक एकक आमर समान कोष गुड़िकर एक गोष्ठी एक प्रकार टिश्यू बा तंतु गठन करे एक अंग गठन पाई विभिन्न टिश्यू संगठित होता है अनेक अंग एकाठी काम कर एक अंग संस्था गठन करती जहाँ शरीर एक प्रमुख कार्य करे समस्त अंग संस्था एकाठी होई एक उद्भिद किंबा एक प्राणी पर एक संपूर्ण जीव सृष्टि करती तेणु प्रथम तैयारी है कोष कोष पर छोट छोट टिश्यू रु होची अंग आ विभिन्न प्रकार अंग को लेकिन हो गला कौन आमर अंग संस्था है तापर अंग संस्था गुड़ा नहीं आमर जीवर शरीर तैयारी है मानव शरीर है ये दे दीजिए आमर जो पूरा डिटेल लिखी दीजिए प्रथम अच्छी कौन कोष तीर चिन्हटा देख तापर टिश्यू तापर अंग संस्था तापर जीव तापर कोष परी सरल एकक गुड़िक किपर एक जटिल जीव सृष्टि एकाठी कार्य करती ताहा बुझिबारे आमको संगठनर यही स्तर गुड़िक साहाय्य करे जटिल जीवंत प्राणीर जीवन गोटे कोष बा डिंबरू आरंभ होता है कौन सी जीवर डिंबकोष आश्चर्यजनक भाव बारंबार विभाजित होई अनेक कोष द्वारा गठित एक संपूर्ण बहुकोषीय जीव सृष्टि करे मनीष समेत प्राणी एवं उद्भिद समस्ते बहुकोषी जीवों उदाहरण ताले बहुकोषी जीव जार अनेक कोष है एक कोषी भी जीव अच्छा आकू गले पढ़ा जीव तापर केबे शुणिछ कि कौन देखिबा ना एक अट पक्षी यहाँ जो बाम पटे दिखाई पक्षीटा यहाँ हूँ कौन अट पक्षी हलदिया अट पक्षी अंडार हलदिया अंश बा डिंब हेउची जीव जगतर एक सर्वबृहत कोष यार व्यास प्राय 130 मिलीमीटर एवं 170 मिलीमीटर अंडारे अतिरिक्त अणकोषीय सामग्री मध्य थाए जथा सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण थिबा निरंतर विकास समय रे याकू पोषण जगाउथिबा धला तरल पदार्थ सेटा होची गोटे कोन अणकोषी माने से कोष नुहे सेटा हैला तेणु सी कौन जोगाई थाए धला तरल पदार्थ कौन ना सुरक्षा जिते शक्त आवरण निरंतर विकास समय यहाँ पोषण जगाउथिबा एक धला तरल पदार्थ तापर देखिया अणुजीव कौन ना केतेक जीव केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित सेगुड़िक एते छोट जे सेमानंकु खाली आखिरे देखि हुए नाही एगुड़िक अणुजीव कहा जाए किछि अणुजीव जेपरिकी जीवाणु एवं एमिबा केवल गोटे कोषरु गठित अर्थात एमाने एक कोषी अन्य गुड़िक जेपरिकी किछि कवक एवं शैवाल अनेक कोषरे गठित होइतांती एमाने बहुकोषी ताहले आमर जो प्रथम कौन सेटा आमर अर्थात एक कोषी सेटा कौन ना किछि अणुजीव अछंती जोटा एक कोषी गोटे कोषरे तयारी आउ किछि अछंती जेमति कि आमर किछि कवक आउ शैवाल एगुड़ा होछि कौन बहुकोषी एमाने सब होला कि बहुकोषी ताले एगुड़िक आम चारि पाखरे पानी माटी वायु एवं आम शरीर भितर मध्य देखा जाती किंतु
ସେମାନଙ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ପରି ନା ଭିନ୍ନ? ଏକ ଅଣୁଜୀବର କୋଷକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷର ଆକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରଖାଯାଇପାରୁଥିବା କାଗଜ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସମାନ ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ ଦେଇନପାରେ। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳ ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ପୋଖରୀ ଜଳ ବା ସ୍ଥିର ଜଳ, ହେଲା, ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିବ, ବହୁ ନଥିବ, ନଦୀ ଜଳ ହେଇନଥିବ। ତାହେଲେ ଏକ ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କର। ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଡ୍ରପର ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ରଖ। ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ରଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲା ଡ୍ରପର ଦ୍ୱାରା, ଡ୍ରପରଟା କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ନା? ଡ୍ରପର ଆରେ ଯଦି ଚିପି ରଖିବୁ, ଚିପି ରଖିଲା ପରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଟାଣିଦେଲା ମାନେ ସିଏ ପଶିଯିବ ପାଣିଟା। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଛୋଟ ଭଳିଆ ଯାଇଥିବ ଆଗଆଡ଼େ, ଏଠି ଚିପିକି ରଖିବୁ। ଚିପିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ବାହାରିଯିବ ବାୟୁଟା, ତାପରେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇବୁ। ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇକି କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପାଣିଟା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ହେଲା ଡ୍ରପର। ସବୁ ତେଲ ଦେବା ଲାଗି ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଡ୍ରପର, ଦେଖିଛୁ ନା? ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଦେଖିଦେବୁ। ଆମର ସେଠି ଡ୍ରପର, ସେଟା ପାଣି ନେବୁ, ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ, ଚିପିଦେଲା ମାନେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇକି। ଡ୍ରପ୍ ନୁହେଁ, ଆମର ସେଇ ପେନ୍ ଭଳିଆ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ। ହେଲା, ଏତିକି ବଡ଼ଟା, ମାନେ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ସେ ପେନ୍ର ଅଧା ହେବ ସେତିକିଟା। ତ ସେଇଠି ଡ୍ରପର, ସେଟା କ'ଣ ଏମିତି ଚିପି ରଖିବୁ, ଚିପିଦେଲା ପରେ ବାୟୁଟା ବାହାରିଯିବ। ହେଲା, ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା ବାୟୁଟା ତ ସେ ଟାଣି ପାରିବନି, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବ। ତାହେଲେ ସେଇଠି ଡ୍ରପର ହେଇଗଲା। ଦେଖି ଠୋପା ତେଲ ସବୁ ପକାନ୍ତି ଯେମିତି ମେସିନ୍ ଗାରେ, ଯେ ମେସିନ୍ରେ ଚାଲୁଥିବ ସେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବେ, ଏମିତି ଘୁରାଇବେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଟିକେ ପକାଇବେ ଚାଲିବ। ହେଲା, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବୁ ଆଜି। ହେଲା ତ? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପୋଖରୀ ବା ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତାହେଲେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବେ ତାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। କ'ଣ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୈବାଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯିବେ। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଜଳରେ ଭାସମାନ ମୃତ୍ତିକା କଣିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଏକ ବିକର ନିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଓଦା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କର। ହେଲା, ବିକର ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପାତ୍ର। ଖାଲି ହାତରେ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ଏକ ଚାମଚ କିମ୍ବା ହାତ ମୋଜା ବ୍ୟବହାର କର, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ସେଠି ଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଟା ସବୁ ବିକରରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟ। ସେଥିରେ ମାଟିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବାରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମଇଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ମାଟିର ଭାସମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖ। ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏକ ଡ୍ରପର ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ତଳୁ ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ନିଅ। ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଏହି ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ହେଲା, ତାପରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4ରେ ଦେଖିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ, ଅଣୁ ଅର୍ଥ
ବହୁତ ଛୋଟ। ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ସେ କୁହାଯାଉଛି ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଅଣୁଜୀବର ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଟିର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେମିତି କରାହେଉଛି ସେଠି ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆସ ତାପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4 ଏବଂ 2.5 ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଠାଗାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାରଣୀ 2.1ରେ ପୋଖରୀ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସାରଣୀ 2.2ରେ ମୃତ୍ତିକାର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିହ୍ନଟ କଲେ? ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଜୀବାଣୁ, ଏଇ 4ଟା ନାଁରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବର୍ଗର ଜୀବ ପାଅ ତେବେ ଲେଖି ରଖ। ଏହି ବର୍ଗର ମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ବର୍ଗ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଗୋଟେ ବର୍ଗ। ଚିତ୍ର ଦେଲା ହେଲା ଏମିବାର ଚିତ୍ର କେମିତି? ସେଟା ହେଉଛି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଏକକୋଷୀ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଗତିଶୀଳ ଆଉ ଅନିୟମିତ ଆକାର। ଏକକୋଷୀ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ କୋଷ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ସେଇ ଗୋଟେ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଖିଆପିଆ ସବୁ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ପାରାମେସିୟମ୍ ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ସିଏ ବି ସେଇ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଶୈବାଳ କ'ଣ ନା ଏକକୋଷୀ, ସିଏ ବି ଏକକୋଷୀ, ସବୁଜ କଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ 3ଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାମେସିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶୈବାଳ ହେଲା। 3ଟା ଅଛି, ଏତିକି ଦେଖିଦେବୁ। ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା ଥିବା ଅଣୁଜୀବ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ମୃତ୍ତିକାରେ। ତାର ପାଉଁରୁଟିର ଫିମ୍ପି, ପାଉଁରୁଟିକୁ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ଅଣୁଜୀବ ଖାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ କବକଟା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ପାଉଁରୁଟିରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଉଛି। ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଦେଖିଛ ତ? ପନିପରିବାରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କୀଟାଣୁ ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ରଖିଲା ପରେ, ବିଲାତି ଆଣିବ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କି ହେଉଛି? ଖାଇ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ସେଇଆକୁ କିଏ ଖାଉଛି? ଇଏ ଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଫୋକାନରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସବୁ ଲେଜ୍ ଆଉ କ'ଣ ସେଇ କୁରକୁରେ ଏଗା ସବୁ ରହୁଛି, ସେ କି ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉନି? ହଁ, ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି, କି ପାଇଁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଉନି? ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାରତେନି କି ପାଇଁ? ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ମିଶା ହେଇକି ରହୁଛି ହେଲା, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତରେ ରଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେ ଜିନିଷକୁ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ା ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ତୁମେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛ, ମନେ ରଖିଥା। ହଁ ଦେଖ, ପାଉଁରୁଟିରେ ଫିମ୍ପି ଯେଉଁ କବକ, ସେଇଟା ହେଉଛି କବକ। ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥିବା ଥଳି ଭଳି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ପିଲାମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଚିତ୍ରଟା, ସେଇଟାକୁ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ତାପରେ କବକଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ସ ବିହୀନ, ଆମର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆକୃତିର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ପିଲାମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଶୈବାଳ, ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଲାକାର, ସବୁଜ କଣାର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଜୀବାଣୁଟା କେମିତି? ହେଇଗା ଦେଖ, ଜୀବାଣୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର, ତାପରେ କମାକୃତି, ଯେମିତି କମା ଦିଆଯାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତାପରେ କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ଦଣ୍ଡାକୃତି, କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରବୋଧ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ତା ତଳେ ଦେଲା, ତୁମେ ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅଣୁଜୀବ ବା ଭିନ୍ନ କିଛି ଦେଖିଲ କି? ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ସାରଣୀ 2.1 ଏବଂ 2.2ରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଜୀବ ଚିହ୍ନଟ କରିଛ। ସେମାନେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାର 100ରୁ 400 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କେବେ ଶୁଣିଛ କି? କ'ଣ ସେଟା ନା ଭୂତାଣୁ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଏକକୋଷୀୟ। ଭୂତାଣୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା,
বা ତାକୁ ଭାଇରସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଆଉ ଅଣକୋଷୀୟ, ମାନେ କୋଷ ନାହିଁ। ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁ ଗୁଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେପାଇଁ କରନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଭାଇରସ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେଟା ତାହେଲେ ଅଣକୋଷୀୟ କୋଉଟା? ଭୂତାଣୁ, ମନେ ରଖିଥା ହେଲା ତ, ଭୂତାଣୁ। ଆଉ ଏକକୋଷୀୟ ସବୁ ଜୀବାଣୁ, ଶୈବାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ କି ସବୁ ବାହାରିଲା ସେଇଆ। ତାପରେ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ହଁ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ? ଅଣୁଜୀବ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ? ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ପାଇପାରିବୁ? ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତୁମେ କେବେ ଲେମ୍ବୁ, ଟମାଟୋ, କମଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ପଚିଯିବା ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିଛ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣୁଜୀବ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ଆସିଲେ? ଫଳ ଉପରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅଣୁଜୀବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଉପରେ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଅଣୁଜୀବ। ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ, ଯେପରିକି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଏବଂ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲା ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁରେ ରହୁଛେ ତାଠୁ କ'ଣ ଆମର ଅଲଗା ଟିକେ, ତାଠୁ ପୁରା ଏକଦମ ବହୁତ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ଟୋଟାଲ ନଥିବ, ବହୁତ କମ୍ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ କ'ଣ ନା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅନ୍ତର୍ନଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାରଣୀ 2.1 ଏବଂ 2.2ରେ ତୁମେ ଗୋଲାକାର, ଦଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଆକାର, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିବ। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କିପରି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ? ସେମାନେ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦେଖିବା ତାପରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବମାନେ ଆଚାର ଏବଂ ମୁରବାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ? କାହାକୁ? ଆଚାର ଆଉ ମୁରବାକୁ। କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ସହିତ ଅନେକ ମସଲା ମିଶାଉ। ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନିର ଅଧିକ ଘନତା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଥିବେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ସବୁ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ହେଲା, ସେଠି ଲୁଣ ମେଞ୍ଚେ ଦେଇଦେବେ। ଲୁଣ ଦେଇକି ସେଟାକୁ ଜୋରରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଦେଲେ ସେଟା ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇକିରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଇକି ପୁଡ଼ି ଦେଇକି ସେଇଟା ଖାଇବେ କିମ୍ବା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲେ ବି ସେଇଟା ଶୁଖୁଆ ହେଇଯିବ। ଦେଇକି ସେଟାକୁ ପରେ ଖାଇବେ, ନଷ୍ଟ ହେବନି ହେଲା।